to the next lecture of the energy conservation and audit. In last lecture, we have discussed the types of anemometers, the airflow measurement, and in today's lecture we are going to see the infrared thermometer and discuss in last lecture the infrared thermometer and contact thermometer. In today's lecture, we are going to see the next type of energy auditing device, that is water flow meter. Water flow meter. See, water flow meter, actually it is a liquid flow meter. If you can see it in this figure, like this, a meter is connected between the pipelines of a fluid to measure the flow speed. What is the speed of the flow flowing from that pipe? त्या पाइप मधून किती फ्लुइड फ्लो होतंय आणि तेच किती फ्युएल किंवा वॉटर यूज झालेला आहे हे मेजर करण्यासाठी म्हणून वॉटर फ्लो मीटर आपण असं बसवतो. अशा प्रकारचे एक इंडस्ट्रियल ग्रेडचा वॉटर फ्लो मीटर तुम्हाला दिसतोय. अँड दिस वॉटर फ्लो मीटर वर्क्स ऑन द डॉपलर इफेक्ट and a non-contact type of flow meter. The transmitter and receiver are placed on the opposite sides of the pipe, sends and receives the signals and gives the output. See here, at this point, here a transmitter and receiver is placed. Here a receiver is placed, here a transmitter is placed. Okay, and when transmitter transmits the signal, receiver receives the signal, and it display the flow measurement on the screen. And see, this arrow is shown to you. This arrow shows that what is the direction of flow of liquid. Water किंवा लिक्विडचं फ्लोचं डायरेक्शन काय आहे ते सांगण्याचं काम हे arrow करत असतं. म्हणजे ही या फ्लो मेजरमेंट मीटरची इनपुट साइड आहे आणि ही त्याची आउटपुट साइड आहे. अशा प्रकारे वॉटर फ्लो मीटर आपण यूज करत असतो. आपण आपल्या इथे सुद्धा पाण्याचं आपल्याला बिल येतं, बरोबर. पाण्याचं बिल येतं म्हणजे का बरं येतं? कारण आपल्या पाण्याच्या पाईपलाईन वरती सुद्धा अशा प्रकारचं एक वॉटर फ्लो मीटर बसवलेलं असतं आणि मग आपल्या युसेज नुसार आपल्याला पाण्याचं बिल येत असतं. सो दिस इज ऑल्सो वन एनर्जी ऑडिटिंग इन्स्ट्रुमेंट. Next energy auditing instrument which we are going to discuss is the used for speed measurement. Speed of a motor, speed of a machine. To measure the speed of a motor, speed of a machine, speed measurement is done. It is also one of the most important energy auditing technique. Energy auditing technique मध्ये हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. स्पीड मेजरमेंट सुद्धा एखाद्या मशीनचं, एखाद्या मोटरचं. त्याच्यामुळे स्पीड मेजरमेंट डिव्हाइसेस सुद्धा आपल्याला एनर्जी ऑडिटिंग मध्ये वापरावे लागतात. मग स्पीड मेजरमेंट करण्यासाठी कोणता डिव्हाइस वापरतो? तर आपण स्पीड मेजरमेंट साठी टॅकोमीटर नावाचा एक डिव्हाइस वापरतो. टॅकोमीटर. टॅकोमीटर इज अ डिव्हाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ अ मोटर ऑर अ ड्रिव्हन डिव्हाइस. एखाद्या मोटरचं किंवा त्या मोटरला रन करणारा जो काही जनरेटर असेल किंवा अजून काही दुसरं कुठलं ड्रायव्हिंग फोर्स असेल त्याची स्पीड मेजर करण्याचं काम हा एनर्जी ऑडिट स्पीड मेजरमेंट टेक्निक्स ने आपण करत असतो. वी आर मेजरिंग दी स्पीड ऑफ अ मोटर और अ ड्रायव्हिंग फोर्स using tachometer for an energy auditing purpose. Okay, so the speed measurement devices are of two types. Speed measurement devices are of two types. One is contact type and other is non-contact type. One is contact type tachometer and other is non-contact type tachometer. So what is the difference between contact type and non-contact type? We will see it now. See here in this figure, this is shown is a contact type tachometer. This wheel is placed on the moving part of a motor or a driving device, and with the movement of this wheel, RPM is shown on this screen. हा जो व्हील दिसतोय हा मोटर वरती ठेवायचा आहे. मोटरचा जो रोटेटिंग पार्ट आहे त्याच्यावर ठेवायचा आहे किंवा जो ड्रायव्हर आहे त्या मोटरला चालवणारा जो काही जनरेटर असेल किंवा काय असेल
त्याच्या रोटेटिंग पार्ट वरती हे व्हील ठेवायचं, मग त्याच्यासोबत हा व्हील पण फिरणार. हा व्हील फिरला की इथे तुम्हाला त्या मोटरचे किंवा जनरेटरचे आरपीएम्स मेजर होतील. आणि हा सिंपल टॅकोमीटर, इट इज अ सिंपल टॅकोमीटर. अँड वेअर इट इज यूज वेअर डायरेक्ट ऍक्सेस इज पॉसिबल. म्हणजे जिथं डायरेक्ट रोटरवरती मला हा व्हील प्लेस करता येईल अशा ठिकाणी मी हा कॉन्टॅक्ट टाईप टॅकोमीटर यूज करू शकतो. कनेक्टेड ऍट द एंड ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट. जो काही रोटेटिंग शाफ्ट आहे त्याच्या एंड पोझिशनला आपण हे टॅकोमीटरचं व्हील प्लेस करत असतो आणि आपण आरपीएम मेजर करत असतो. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड अगेन्स्ट द कन्व्हेअर बेल्ट टू डिटरमाइन द लिनियर स्पीड. कन्व्हेअर बेल्ट मेजर करत असताना कन्व्हेअर बेल्टचं रोटेशन सुद्धा मेजर करता येतं आपल्याला युझिंग दिस कॉन्टॅक्ट टाईप टॅकोमीटर. To measure what is the speed of the conveyor belt, because sometimes the speed of the conveyor belt should be maintained, and to measure that speed we use this contact type thermometer, contact type tachometer, not thermometer, it is tachometer. This is the wheel which is placed on the rotating shaft or a conveyor belt to measure the RPM, But the limitation, the most important limitation is it has direct access. It is possible where direct access is available. Means if we have to measure the speed from the rotating shaft, and if the rotating shaft is accessible directly, then only we can use this contact type tachometer. जिथे रोटर शाफ्टला डायरेक्टली ऍक्सेस होणं पॉसिबल आहे त्या ठिकाणीच आपण हा कॉन्टॅक्ट टाईप टॅकोमीटर यूज करू शकतो. हा एक त्याचा मोठा ड्रॉबॅक आहे. बट व्हॉट अबाउट मोटर्स? काही काही मोटर्समध्ये तुमचे रोटरचे पार्ट हे आतमध्ये असतात आणि त्याला शाफ्टही कनेक्टेड नसतो. मग त्याचे आरपीएम मेजर करायचे, तर कसं आरपीएम मेजर करणार? त्याचं आरपीएम कसं मेजर करणार? हाऊ टू मेजर द आरपीएम वेअर डायरेक्ट ऍक्सेस इज नॉट पॉसिबल, where directly we cannot place the wheel to measure the speed. So for that we use this type of non-contact type of tachometer. A laser light is there in this tachometer. When we press the button of this MEM or this or we make the प्रेस दिस बटन. हा जो साइडचा बटन आहे इथे या टॅकोमीटरला, हा साइडचा बटन, और दिस वन टेस्ट बटन हियर. इफ वी प्रेस एनी ऑफ दिस बटन, अ लेझर लाइट इज कमिंग आउट ऑफ दिस पोझिशन, अँड दॅट लेझर लाइट विल मेजर द स्पीड ऑफ युअर मोटर और ड्रायव्हर विदाउट कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट. आता कॉन्टॅक्ट टाईप मधच्या म्हणजे कुठल्याही मोटरच्या पार्टला कॉन्टॅक्ट मध्ये न येता स्पीड मेजरमेंट जर करायची असेल तर हा आपण नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप वापरतो. इथे लेझर पॉइंट आपण बाहेर सोडत असतो आणि तो लेझर लाईट तुमची स्पीड मेजर करत असतो. द वन ड्रॉबॅक इन द कॉन्टॅक्ट टाईप इज दॅट वेन यू प्लेस दिस व्हील ऑन अ रोटर शाफ्ट, इट स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग. सो there is chance that the accuracy of the RPM measured may be very less. व्हायब्रेशन होत असतात, हे ठेवल्यामुळे व्हील मूव्ह होत राहतं, सारखं व्हायब्रेशनही होऊ शकतात. मग त्याच्यामुळे काय होतं की जे आरपीएम आपण मोजतोय ती व्हॅल्यू कदाचित अॅक्युरेट येणार नाही. लेस अॅक्युरेसी विल बी देअर इन दी व्हॅल्यू, and hence contact type tachometers are replaced nowadays by non-contacting type tachometer. म्हणून आज आपण नॉन कॉन्टॅक्टिंग टाईप टॅकोमीटर वापरतो. याच्यामध्ये अॅक्युरेसी व्यवस्थित मिळते. लेझर लाईट आपल्याला डायरेक्ट त्या मुव्हिंग पार्टवर सोडायचं आहे, त्याच्यामुळे कुठेही कॉन्टॅक्ट नाही, व्हायब्रेशन्स नाही आणि आरपीएम मध्ये कुठेही डिफरन्स मिळणार नाही आपल्याला. अँड इट इज ऑल्सो मोर सोफिस्टिकेटेड अँड सेफर वन. म्हणजे कुठले कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळे जे काही व्हायब्रेशन्स असतील, जी काही इंजुरी होण्याची चान्सेस आहेत, डिव्हाइस खराब होण्याची चान्सेस आहेत, ते सुद्धा इथे आपण मिनिमाइज करतो. इथं आपण त्याला सेफ करतोय. आणि मग याच्यातून काय होतं, लेझर लाईट बीम रोटेटिंग शाफ्ट वरती आपण
थ्रो करत असतो, विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिव्ह पॅच ऑन द शाफ्ट. एक रिफ्लेक्शन साठी म्हणून आपण एक स्ट्रीप जोडतो तिथे, त्याच्यावरती लाईट सोडतो आपण आणि तिथून तो टॅकोमीटर परत लाईट रिसीव्ह करतो आणि मग आपल्याला त्या मोटरच्या स्पीडची व्हॅल्यू आपल्याला आरपीएम इथे दाखवत असतो. ते तुम्ही एसी मशीनच्या प्रॅक्टिकलच्या वेळेस वापरता, म्हणजे किंवा मागं कधी तुम्ही जर डीसीएमटीचे प्रॅक्टिकल्स केलेले असतील तर त्यावेळेस सुद्धा टॅकोमीटर मेजरमेंट कसं करतात हे तुम्ही बघितलं असेल. ओके, सो द नेक्स्ट अँड एनर्जी ऑडिटिंग डिव्हाइस इज द लीक डिटेक्टर. लीक डिटेक्टर means to leak detector is nothing but to detect the leakage from any circuit regarding air or gas. कुठलीही हवा किंवा गॅस जर लीक होत असेल तर ते मेजर करण्यासाठी म्हणून हा लीक डिटेक्टर आपण वापरतो. This is an ultrasonic instrument. It is an ultrasonic instrument used to detect the leaks of compressed air and other gases normally not possible to detect with human abilities. आता एखादा गॅस जर लीक झालाय हे आपल्याला कळू शकत नाही. का बरं? काय ह्युमनची एक लिमिटेशन्स आहेत. देयर इज सम लिमिटेशन्स फॉर ह्युमन टू डिटेक्ट एव्हरीथिंग. आपण गॅस डिटेक्ट करू शकत नाही. जर त्याला स्मेल जर समजा असेल तर गॅस डिटेक्ट करू शकतो. वी कॅन डिटेक्ट द गॅस. फॉर एक्झाम्पल, इफ देयर इज अ गॅस लिकेज फ्रॉम अवर gas cylinder, then we can identify that because it has a smell that gas is leaking or not. But sometimes in industry the gases used does not contain smell and hence it is not possible to detect smaller or just pinhole type leakage in gas or air pipe. एकदम बारीक लिकेज सुद्धा आपल्याला डिटेक्ट करता येते इंडस्ट्रीमध्ये, कारण त्याला स्मेल नसतो. म्हणून अशा ठिकाणी आपण हे लीक डिटेक्टर वापरत असतो. लीक डिटेक्टर. सो हाऊ इट इज मेजर्ड? व्हेन अ गॅस इज फोर्स्ड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, अ लीक इन प्रेशर और व्हॅक्यूम सिस्टीम, अन अल्ट्रासोनिक साऊंड इज क्रिएटेड. एक ट्रान्समीटर बसवलेला असतो त्या ठिकाणी आणि जसा लिकेज डिटेक्ट झाला या ट्रान्समीटरवरती प्रेशर क्रिएट होतं आणि ट्रान्समीटरवरती प्रेशर क्रिएट झाले की तो काय करतो? अल्ट्रासोनिक बीपिंग साऊंड तयार करतो, अल्ट्रासोनिक साऊंड तयार करतो आणि ज्या डायरेक्शन मधून साऊंड येतो आहे तिथून लिकेजचा सोर्स आहे हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. वी कॅन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ लिकेज फ्रॉम द डायरेक्शनॅलिटी ऑफ द साऊंड, that from which direction the sound is occurring. And to detect this leakage, the transmitters or the detectors are sensitively tuned to the frequency of sound. Now sound frequency is measured either in kilohertz or megahertz. So the ultrasonic detectors are tuned in the range of kilohertz to megahertz. म्हणजे kilohertz to megahertz च्या रेंज मध्ये जी काही साऊंड तुम्हाला एखाद्या लिकेजचं कळेल त्याच्यावरतून तो तुमचं लीक डिटेक्शन करायला लागेल. बट इट इज ओनली फॉर द लीक डिटेक्शन. मग प्रत्येक लीक साठी ठराविक फ्रिक्वेन्सी असते, त्या फ्रिक्वेन्सीला ते आपण सेट करत असतो आणि त्याच्यामुळे लीक डिटेक्शन होत असतं. सो वेअर दिस अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर्स कॅन बी युज्ड इन द रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. जे काही इंडस्ट्रीमध्ये कूलिंग सिस्टीम आहे, एसीचा सिस्टीम आहे, रेफ्रिजरेशन आहे, एअर कंडिशनिंग सिस्टीम आहे, कोल्ड स्टोरेज आहेत, अशा ठिकाणी आपण अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर यूज करू शकतो. हिटिंग सिस्टीम्स मध्ये सुद्धा, थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये सुद्धा जर स्टीम लिकेज कुठं असेल तर तो स्टीम लिकेज हा लीक डिटेक्टर मेजर करत असतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे लीक डिटेक्टर या ठिकाणी सुद्धा वापरता येऊ शकतात आपल्याला. हा लीक डिटेक्टरचा ट्रान्समीटर आहे आणि हा त्याचा रिसिव्हर डिव्हाइस आहे. दिस इज ट्रान्समीटर अँड दिस इज रिसिव्हर डिव्हाइस. ओके,
I hope you must have understood these devices. We will stop here. In next lecture, we will discuss another devices of light measurement. Till then, we will stop here. Thank you.